शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অবৈধ কয়লাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার এক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সিবিআই নজরে। অবৈধ কয়লা কেনা বেচার মামলায় সিবিআই তরফে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি সোনু আগরওয়ালের দুর্গাপুরের এবং বরাকরের বাড়ি সহ কারখানায় হানা দিল সিবিআই। বাঁকুড়া জেলা আদালতের নির্দেশে সদ্য বিজেপিতে সামিল হওয়া রাজেশ ঝা ওরফে রাজু ঝাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাকে আদালতে পেশ করা হলে তার জামিন নামঞ্জুর করে তাকে দেওয়া হয়েছে হেফাজতে। তার গ্রেপ্তারির পর তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হবে সেই নিয়ে উঠল প্রশ্ন। প্রার্থী ঘোষণার পরপরই কোমর কষে নেমে পড়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল। তৃণমূল এবং বাম কংগ্রেস জোটের প্রচার চলছে জোর কদমে। তবে বিজেপি শিবিরে প্রার্থী ঘোষণা না হলেও দেওয়াল লিখেই প্রচার চালানো শুরু করেছেন দলের কর্মীরা। ব্যাংক কর্মী এবং অফিসারদের 9টি সংগঠনে একযোগে 2 দিনের যে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, মঙ্গলবার ছিল তার শেষ দিন। সোমবার ব্যাংক ধর্মঘটে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যাংক ধর্মঘটীরা। মঙ্গলবার দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুইল চেয়ারেই করলেন রোড শো। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজো দিলেন ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে। সোমবার বারাবুনিতে একাংশ মানুষ জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। ঘটনার পর তড়িঘড়ি বারাবুনির বিদায়ী বিধায়কের উদ্যোগে মাঝিপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি ওয়াটার কানেকশন দেওয়ার কাজ শুরু করা হলো। খুশি এলাকার মানুষ। এক নম্বর রানীগঞ্জ বিজেপি যুব মোর্চার তরফে অনুষ্ঠিত হলো মশাল মিছিল। রানীগঞ্জের 90 নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া এই মিছিলে রাজ্যে পরিবর্তন আনার দেওয়া হলো স্লোগান। মাইথনের টোল প্লাজায় এক কর্মীর ওপর পিস্তল দেখিয়ে হুঁশিয়ারির অভিযোগে এক ট্রাক ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করল কুলটি থানার পুলিশ। ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त अनुप माझी उर्फ लाला के करीबी व्यवसायियों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध कोयले के खरीद फरोख्त के मामले को लेकर सीबीआई ने प्रतिष्ठित उद्योगपति सोनू अग्रवाल के दुर्गापुर के विधाननगर और बराकर के हनुमान चढ़ाई स्थित आवास समेत कारखानों में छापेमारी की है। अवैध कोयले की खरीद बिक्री को लेकर लाला के साथ सांठगांठ रखने वाले उद्योगपति सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने अब दुर्गापुर के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के आवास एवं कारखानों पर धावा बोला है।
मंगलवार को सीबीआई की अलग अलग टीमों ने एक साथ दुर्गापुर शहर के विधान नगर के 1/6 आर्मस्ट्रांग एवेन्यू स्थित उस उद्योगपति के आवास एवं कारखानों में दबिश दी। मंगलवार सुबह से शुरू हुई सीबीआई की यह छापेमारी कई घंटों तक चली। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने उक्त चर्चित उद्योगपति के घर एवं कारखाने समेत सभी ठिकानों की गहन तलाशी ली। हालांकि इस छापेमारी के संदर्भ में अभी सीबीआई के तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यहाँ बता देना जरूरी है कि अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड में सीबीआई अब तक कोलकाता के भी कुछ प्रतिष्ठित उद्योगपतियों से पूछताछ कर चुकी है। दुर्गापुर के विधान नगर के जिस उद्योगपति के आवास एवं ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ा है, उस उद्योगपति के न सिर्फ दुर्गापुर बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी कई कारखाने हैं। इसके अलावा उसका औद्योगिक साम्राज्य झारखंड से लेकर देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है। उद्योगपति के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे काफी तगड़ी सुरक्षा मिली हुई है। वह उद्योगपति उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था जब करीब 2 साल पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA ने उसके घर में छापेमारी की थी। NIA की छापेमारी झारखंड में नक्सली घटनाओं में संलिप्त रहे तृतीय प्रस्तुति कमेटी की फंडिंग के परिप्रेक्ष्य में की गई थी। लेकिन अब सीबीआई ने जिस प्रकार से उस उद्योगपति के ठिकानों पर छापेमारी की है, उसे लेकर पूरे व्यवसायी जगत में खलबली मच गई है। कोयला कांड में जितने भी उद्योगपतियों के नाम सामने आए हैं, सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बारी बारी से तलब कर रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और सीबीआई जिस तरह से कोयला कांड की जांच में तेजी ला रही है, उसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बांकुड़ा जिले की अदालत के निर्देश पर बीजेपी में शामिल हुए चर्चित नेता राजेश झा उर्फ राजू झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू झा की पेशी अदालत में की गई, जहां से अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। राजू झा की गिरफ्तारी से अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लगभग 16 साल पुराने एक मामले में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए चर्चित नेता राजू झा की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल बांकुड़ा जिले की अदालत के निर्देश पर राजेश झा उर्फ राजू झा की गिरफ्तारी हुई है और अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। राजू झा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज समेत समूचे पश्चिम बर्धमान जिले की राजनीति में खलबली मच गई। दरअसल विधानसभा चुनाव सिर पर है और चुनाव से ठीक पहले राजू झा की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए राजू झा को टिकट दे सकती है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर बीजेपी नेतृत्व के सामने और सहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जाता है कि बांकुड़ा जिले के मेजिया थाने में वर्ष 2005 में दर्ज हुए एक मामले में राजू झा ने सोमवार को बांकुड़ा अदालत में सरेंडर किया। यह मामला कोयला चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में ही राजू झा बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही बीजेपी में उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन वे बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आते हैं। बीजेपी के लगभग हर कार्यक्रमों में राजू झा की उपस्थिति होती है और राजनीतिक तौर पर वे काफी सक्रिय नजर आते हैं। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। প্রার্থী ঘোষণার পরপরই কোমর কষে নেমে পড়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল। তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস জোটের প্রচার চলছে জোর কদমে। তবে বিজেপি শিবিরে প্রার্থী ঘোষণা না হলেও দেওয়াল লিখে প্রচার চালানো হচ্ছে দলের তরফে। প্রার্থী ঘোষণার পরপরই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বাম কংগ্রেস জোট এবং তৃণমূলের তরফে প্রচার চালানো হচ্ছে জোর কদমে। জামুরিয়ায় 44 বছরের বাম দুর্গ এবার শেষ করবে তৃণমূল। 2021-এর নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং এদিন এমনটাই বলেন। এদিন জামুরিয়ার পানিহাটি থেকে প্রচার শুরু করে কৈথি, ঠিকাদার, হাড়িপাড়া, গিরিডিপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় এদিন প্রচার চালান তিনি।
প্রচারে হাজির ছিলেন প্রার্থী সহ ব্লক সভাপতি সাধন রায়, শেখ সান্দার, যুব সভাপতি মৃদুল চক্রবর্তী প্রমুখ। চৈত্র মাসের গরমকে উপেক্ষা করেই জামুরিয়া এলাকায় ভোট প্রচারে নামা হয় তৃণমূলের তরফে। শিব পনিয়াটি এলাকায় ঘরে ঘরে ঘুরে প্রচার সারেন তৃণমূলের প্রার্থী হরেরাম সিং। জোড়া ফুলের মাঝখানে মমতা ব্যানার্জিকে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী করতে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের হরেরাম সিংকে জোড়া ফুলে ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন। 26 এপ্রিল আসছে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। 26 ছেলেগুলাই আছে হরেরাম সিং, ঠিক আছে? আরে চলো, এই যে কাপড় চলো, এই কথার বিরুদ্ধে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। जहाँ जहाँ अपने टीम के साथ गए, रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, लोगों में उत्साह है। लोग आकर के ही बोल रहे हैं कि ना हम तो आपके विषय में जानते हैं, आप तो नेता हैं ट्रेड यूनियन के, आपसे तो बहुत से यहाँ पर लोग जो हैं हमसे संपर्क में थे पहले, आज भी संपर्क में हैं। इसलिए यहाँ मुझे यही कहना है कि हमारी जो टीम है, टीम के साथ जो काम चल रहा है उसके बदौलत और ममता बनर्जी के आशीर्वाद से इस बार जो है चुनाव हम लोग लाल किला को ढहाने का व्यवस्था हम लोग कर दिया है और जनता पूरा तैयार है, उसके लिए हम लोग डोर टू डोर। অন্যদিকে রানীগঞ্জ বিধানসভার খাসকাজুরা শিব মন্দির এলাকায় নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হল এদিন তৃণমূলের তরফে। পাশাপাশি প্রচার মিছিলও করলেন তৃণমূলের প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বিষ্ণুদেব ননিয়া, কাঞ্চন তিওয়ারি, মহিলা নেত্রী মিনতি হাজরা প্রমুখরা। অপরদিকে রানীগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে রানীগঞ্জের 88 নম্বর ওয়ার্ডে করা হল দেওয়াল লেখন ওয়ার্ড সভাপতি কৃষ্ণা সাউয়ের নেতৃত্বে। অন্যদিকে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বুথ ভিত্তিক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল তৃণমূলের। সভায় পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত হয়ে দলের কর্মীদের সুবিধা অসুবিধা শুনলেন এবং সমস্যা সমাধানের দিলেন আশ্বাস। এদিন প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ বাবু বলেন, পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল ছিল, এবারেও পাণ্ডবেশ্বরে থাকবে তৃণমূলে। আগের বার বহুলাতে যারা নেতা ছিল ইচ্ছে করে বিজেপিকে লিড দেওয়ার জন্য কিছু মানুষ বহুলাকে বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছিল। এবারে বহুলাতে সব নেতারা ঘাঁটি আগলে বসে থাকবে, এবারে জিত আমাদের হবেই হবেই হবেই। আমি তো জ্যোতিষী নই, তবে একটা কথা বলে যাই, এবারে রাহু কেতু যেই আসুক পাণ্ডবেশ্বর কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি এবারে বিধানসভায় যাবেন, এটা নিশ্চিত, লিখে নিন। এদিকে এখনো পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রার্থী ঘোষণা হয়নি বিজেপির তরফে। তার আগেই জোর কদমে চলছে দলের সিম্বল এঁকে প্রচারের কাজ। এদিন দেওয়ালে পদ্ম এঁকে প্রচার করলেন বিজেপি নেতা বিধান মণ্ডল। তিনি বলেন, বিধানসভা চলে এসছে, আমরা লেখন শুরু করে দিয়েছি, এরপরে প্রার্থী কেউ হোক আমাদের কোনো কিছু নাই, আমরা তিনারই নাম আমরা সেখানে লিখব, এটাই আমাদের, আর কিছু নাই। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকাनंदের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিরুহ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, তখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক,
চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। ভারতের নির্বাচন কমিশনের বৈদ্যুতিক ভোটার কার্ড এপিক ডাউনলোডকে জনপ্রিয় করার জন্য অভিনব ভিডিও ক্লিপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক। 30 সেকেন্ডের উদ্ভাবনী ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হল 7719377486। বয়সের কোনো সীমারেখা নেই, সঙ্গে দিতে হবে কেবল নাম এবং পরিচয়পত্রের একটি প্রতিলিপি। বিজয়ীরা পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় নাম দিতে আজই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 am to 3 pm all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622, 8 am to 2 pm all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 am to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ। ব্যাংক কর্মী এবং অফিসারদের 9টি সংগঠন একযোগে দুদিনের যে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, মঙ্গলবার ছিল তার শেষ দিন। সোমবার ব্যাংক ধর্মঘটে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি ধর্মঘটীদের। ব্যাংক কর্মী এবং অফিসারদের 9টি সংগঠন একযোগে দুদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তার শেষ দিন। ধর্মঘটীদের দাবি সোমবার ব্যাংক ধর্মঘটে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। প্রায় 10 লক্ষ ব্যাংক কর্মচারী এবং অফিসার এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের তরফে সুপ্রকাশ মুখার্জি বলেন, আমরা প্রথম দিনের ধর্মঘটে যে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি তাতে আশা করা যাচ্ছে সরকার তাদের দাবি মেনে নেবেন।
কিন্তু তাতেও যদি সরকারের টনক না নড়ে তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন। সেক্ষেত্রে আন্দোলনের মুখ কি হবে তা আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে। যত পাবলিক আছে যারা আমাদের ছোট ছোট যারা ব্যবসা করে, যারা সাধারণ মানুষ, যাদের সম্পত্তি কি আমাদের পুঁজি সাধারণ আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে সুরক্ষিত আছে, সেগুলো পুঁজিপতির হাতে চলে গেলে তাদের সবই মানে দেশের অবস্থা সেই হিসাবে খারাপ হয়ে উঠবে। জনগণ তার বিরুদ্ধে, জনগণ এই আমাদের সাথে আছে তার জন্য যে স্ট্রাইক করার পরে যাতে আমাদের সরকার এই অবস্থাতে যেন বুঝতে পারেন, তাদেরকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে আমাদের যে পাবলিক সেক্টর ব্যাংক আছে সেই সবাই আমরা এই আমাদের দেশের নাগরিকের জন্য কাজ করে, এইটা যাতে ব্যাংকের বেসরকারীকরণ যাতে না হয় সেজন্যই আমরা সরকারের কাছে এই আবেদন রেখেছি। এরপরে যদি সরকার যদি এই কথাটা না মানেন তাহলে কিন্তু আমরা ইনডেফিনিট স্ট্রাইকে আমরা যেতে বাধ্য হব। সোমবার অর্থাৎ প্রথম দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬,০০০ ব্যাংক শাখা বন্ধ ছিল এই ধর্মঘটের কারণে। এই ধর্মঘটে যে স্রেফ ব্যাংক কর্মচারী এবং অফিসাররাই যোগ দিয়েছিলেন তাই নয়, সর্বভারতীয় সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনও এতে অংশ নিয়েছিল, এমনকি কৃষকরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামী অর্থবর্ষের জন্য যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছিল তাতে ২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে বেসরকারীকরণের কথা বলা হয়েছিল, আর এরই প্রতিবাদে এই দুদিনের টানা ধর্মঘট। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের মঙ্গল কামনায় এদিন পুজো দিয়ে গেলেন দুর্গাপুরের ফিরিঙ্গি কালী মন্দিরে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত আরোগ্য কামনায় এবং 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল আবার ক্ষমতায় আসার প্রার্থনায় করা হলো এদিনের এই বিশেষ পুজোয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে রয়েছেন গত 2 দিন ধরে। মঙ্গলবার এখান থেকে তিনি বাঁকুড়ার জনসভায় যান। যে হোটেলে তিনি ছিলেন সেখান থেকেই এদিন সকালে ফের একবার হুইল চেয়ারে বসেই রোড শো করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বনাথ পারিয়াল, ভি শিবদাস দাসুর মতন তৃণমূল নেতৃত্বরা। হেলিপ্যাডে পৌঁছে এখান থেকেই তিনি রওনা দেন বাঁকুড়ার জনসভায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে ফিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দিতে ভুললেন না। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সকালে শুভ্রনীল পালের হাত ধরে মন্দিরে পুজো পাঠান। তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর পুজো পেয়ে মন্দিরের সেবায়েতরা পুজোর আয়োজন করতে বসেন। মন্দিরের পূজারী বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি জানান, মুখ্যমন্ত্রী যাতে করে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের দূরে সরিয়ে আবার যাতে ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারেন তার প্রার্থনাই করা হয়েছে বিশেষ পুজো পাঠে। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জয়লাভের জন্যে এবং তার শরীর আরোগ্য কামনার জন্যে আমাদের মন্দিরে পুজো পাঠ, হোম যজ্ঞ, তপ জপ, বগলামুখী হোম করা হলো। মমতা ব্যানার্জির কথা মতোই হলো। উনি আমাদের সেবায়িত শ্রী সাধন কুমার রায় মহাশয়কে ফোন করেছিলেন, তো উনি আমাকে অনুমতি দিলেন। সেই অনুমতির জন্যে আমি হোম যজ্ঞ করে দিলাম ওনার যাতে মঙ্গল কামনায়। হ্যাঁ, দ্রুত আরোগ্য কামনা করি যাতে উনি সুস্থ হন, সবল থাকেন এবং পশ্চিমবাংলায় ওনার যেন জয়লাভ হয়। হ্যাঁ, আমরাও চাইছি যে আরো মুখ্যমন্ত্রী উনি হোক। রাজ্যের মানুষের মঙ্গল কামনায় দুর্গাপুরের ফিরিঙ্গি কালী মন্দিরে এদিন সকালেই পুজো পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুদান দেন যজ্ঞ এবং শান্তির জন্য। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কালী মন্দিরের সেবায়েতরা যজ্ঞের আয়োজন করে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। গতকাল গ্রামের একাংশ মানুষ জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। ঘটনার পর তড়িঘড়ি ভোটের আগে বারাগুনির মাঝিয়ারা গ্রামে শুরু হলো পিএইচই দপ্তরের তরফে জল সংযোগ দেওয়ার কাজ। বারাগুনির বিধায়কের নেতৃত্বে চলে এদিন এই কাজ।
ভোটের মুখে তড়িঘড়ি বাড়ি বাড়ি জল কানেকশন দেওয়ার কাজ শুরু করা হলো বারাবণীর মাঝিয়ারা গ্রাম এলাকায়। বারাবণীর বিধায়কের নেতৃত্বে এদিন থেকেই জল সরবরাহের জন্য বাড়ি বাড়ি জল কানেকশন দেওয়ার কাজ করা হয় পিএইচই বিভাগের তরফে। গতকালই এলাকার একাংশ স্থানীয় মানুষ জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছিল। দেওয়া হয় ভোট বয়কটের ডাকও। ঘটনার পরপরই তড়িঘড়ি এদিন সকালে বারাবণীর মাঝিয়ারা গ্রাম এলাকায় শুরু হয় জল সংযোগ দেওয়ার কাজ। জল সংযোগ পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ। পঞ্চায়েতের এক সদস্য বলছেন, আমাদের কাজ ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার আগে আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিছু বিজেপির কর্মীরা অপপ্রচার করছে আমাদের বারাবণীর বিধায়ককে বদনাম করার জন্য, বা এটা একটা তৃণমূল কর্মীদেরকে বদনাম করার জন্য, যে আমাদের এখানে জলের কাজ শুরু হয়নি। কিন্তু ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার আগেই আমাদের গ্রামে কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং জনগণ কি বলছে এটা একবার দেখে নিতে পারেন। কারণ কাজ আমরা বাড়ি বাড়ি শুরু করে দিয়েছি, ডোর টু ডোর প্রত্যেকটা বাড়িতেই হাউস কানেকশন হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত হয়ে গেছে আমাদের বারাবণীর 13টা জিপির মধ্যে প্রায় এখনও 4টা জিপি বাকি আছে। তার মধ্যে আমাদের মাঝিয়াড়া গ্রামে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভৈরব পাড়া থেকে আমাদের মাঝিয়াড়া গ্রাম 5টা পাড়া আছে, তাই 5টা পাড়ার মধ্যে একটা পাড়াতে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। এবার মানুষগুলো যেভাবে খাটছে আমার মনে হচ্ছে 10-12 দিনে আমরা পুরো গ্রামটাকে কভারেজ করে ফেলবো, বা আমাদের পুরো গ্রামের ডোর টু ডোর আমরা জলটা পৌঁছে দেব। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবরে এখন আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। रानीगंज मंडल 1 बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला गया। 90 नंबर वार्ड में निकाले गए मशाल जुलूस के जरिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रानीगंज मंडल 1 के तरफ से मंगलवार की शाम 90 नंबर वार्ड में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए और विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के समर्थन में नारेबाजी की। यह जुलूस वार्ड के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करने के बाद समाप्त हुआ। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राज्य की जनता का जनाधार बीजेपी के साथ है, इसलिए इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। तृणमूल कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन का अंत हो जाएगा और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। मशाल जुलूस के जरिए आम लोगों से सत्ता परिवर्तन की अपील की गई है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के नेता सागर राय, संजीव महंती समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मैथन टोल प्लाजा के कर्मी पर एक ट्रक ड्राइवर ने पिस्तौल तान दी। यह पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाद में ट्रक ड्राइवर को कुल्टी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
सोमवार की रात करीब 10 बजे कुल्टी के मैथन टोल प्लाजा पर एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रक चालक द्वारा टोल कर्मी की कनपट्टी पर पिस्तल ताने जाने से अन्य टोल कर्मियों के बीच सनसनी फैल गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली कोलकाता लेन में मैथल टोल प्लाजा के 3 नंबर लेन में एक ट्रक ने प्रवेश किया था, जहां ट्रक चालक से टोल टैक्स मांगा गया। फास्टैग में पैसे न होने के कारण ट्रक चालक से नगद रुपए भुगतान करने को कहा गया, जिस पर उसने आनाकानी शुरू कर दी, लेकिन बाद में उसने नगद भुगतान भी किया। इसके बाद जैसे ही टोल गेट खुला, ट्रक चालक ने टोल पर बैठे कर्मी रवि कुमार बर्नवाल की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद धमकी देते हुए ट्रक चालक वहां से पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकला। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। मैथन टोल प्लाजा में 24 घंटे गनमैन की तैनाती होती है। ऐसे में इस तरह की घटना घटने से काफी चिंता का माहौल टोल कर्मियों के बीच व्याप्त हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी कुल्टी थाने की पुलिस को दी गई है। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि सीसीटीवी की मदद से ट्रक चालक को पश्चिम बंगाल में पकड़ लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করব, তবে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অবৈধ কয়লাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার এক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সিবিআই নজরে। অবৈধ কয়লা কেনা বেচার মামলায় সিবিআই তরফে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি সোনু আগরওয়ালের দুর্গাপুরের এবং বরাকরের বাড়ি সহ কারখানায় হানা দিল সিবিআই। বাঁকুড়া জেলা আদালতের নির্দেশে সদ্য বিজেপিতে সামিল হওয়া রাজেশ ঝা ওরফে রাজু ঝাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাকে আদালতে পেশ করা হলে তার জামিন নামঞ্জুর করে তাকে দেওয়া হয়েছে হেফাজতে। তার গ্রেপ্তারির পর তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হবে সেই নিয়ে উঠল প্রশ্ন। প্রার্থী ঘোষণার পরপরই কোমর কষে নেমে পড়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল। তৃণমূল এবং বাম কংগ্রেস জোটের প্রচার চলছে জোর কদমে। তবে বিজেপি শিবিরে প্রার্থী ঘোষণা না হলেও দেওয়াল লিখেই প্রচার চালানো শুরু করেছেন দলের কর্মীরা। ব্যাংক কর্মী এবং অফিসারদের 9টি সংগঠনে একযোগে 2 দিনের যে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, মঙ্গলবার ছিল তার শেষ দিন। সোমবার ব্যাংক ধর্মঘটে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যাংক ধর্মঘটীরা। মঙ্গলবার দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুইল চেয়ারেই করলেন রোড শো। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজো দিলেন ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে। সোমবার বারাবুনিতে একাংশ মানুষ জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। ঘটনার পর তড়িঘড়ি বারাবুনির বিদায়ী বিধায়কের উদ্যোগে মাঝিপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি ওয়াটার কানেকশন দেওয়ার কাজ শুরু করা হলো। খুশি এলাকার মানুষ। এক নম্বর রানীগঞ্জ বিজেপি যুব মোর্চার তরফে অনুষ্ঠিত হলো মশাল মিছিল। রানীগঞ্জের 90 নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া এই মিছিলে রাজ্যে পরিবর্তন আনার দেওয়া হলো স্লোগান। মাইথনের টোল প্লাজায় এক কর্মীর ওপর পিস্তল দেখিয়ে হুঁশিয়ারির অভিযোগে এক ট্রাক ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করল কুল্টি থানার পুলিশ। ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস, আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।